What is the hydrosphere? What is the hydrosphere? Hydrosphere, the realm of water is called hydrosphere. The realm of water is called hydrosphere. Okay. Next one, hydrological cycle. Hydrological cycle. What is hydrological cycle? Water is a cyclic renewable resource. Water is a cyclic renewable resource. It can be used and reused. Water undergoes a cycle from oceans to land and then from land to the oceans. Okay. The water cycle has been working for billions of years and all the life on earth depends on it. Okay. Next, hydrological cycle is the circulation of water in different forms. Hydrological cycle is the circulation of water in different forms. The forms are the liquid, the solid and the gaseous phases. Okay, the liquid, the solid and the gaseous phases. It also refers to the continuous exchange of water between the oceans, atmosphere, land surface, subsurface and all organisms. Okay, the water continuously okay. The hydrological cycle sometimes expressed mathematical measures. The hydrological cycle sometimes is expressed mathematically measured. What are there? These are RF equal RO plus ET. RF equal RO plus ET. What is RF? RF equal rainfall, RO is equal runoff and ET equal evapotranspiration. ET equal evapotranspiration. Next one, the hydrological cycle, 6 stages of the water cycle. How many stages of water cycle? 6 stages of the water cycle. What are there? They are, first one evaporation, second one transportation, third one condensation, fourth one precipitation, fifth one runoff and last one groundwater. Okay, today we will learn what working these stages అనే విషయం మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, evaporation simple definition is water change into the vapor. Evaporation simple definition is water change into the vapor, that is called evaporation. Water is transferred from the surface to the atmosphere through evaporation, the process by which water changes from a liquid to a gas. The sun's heat provides energy to evaporate water from the earth's surface. Land, lakes, rivers and oceans send off a steady stream of water vapor. Plants also lose water to the air through transpiration. Okay, are you understand? evaporation మీనింగ్ ఏంటి అనేసి అంటే, మనకి ప్రతిరోజు కూడా సన్షైన్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. సన్ రైజెస్ వస్తాయి. సన్ రైజెస్ వచ్చేటప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఎర్త్ సర్ఫేస్ హీట్ అవుతుంది, అలాగే వాటర్ బాడీస్ కూడా హీట్ అవుతాయి. వాట్ ఈజ్ వాటర్ బాడీస్? లేక్స్, సీస్, ఓషన్స్, ట్యాంక్స్, rivers, these are the water bodies.
ఈ వాటర్ బాడీస్ అన్నీ కూడా ఏమవుతాయి, హీట్ అవుతాయి. హీట్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుంది అనేసి అంటే ఇన్విజిబుల్ వేపర్ అనేది ఇన్విజిబుల్గా అనమాట మనకి వేపర్ ఉంటుంది. ఆ వేపర్ అనేది పైకి వెళుతూ ఉంటుంది అనమాట ఎవ్రీడే. ఇప్పుడు మనం సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోండి, మనం వేడి నీళ్ళు వేడి చేసేటప్పుడు మనకు ఆవిరి అనేది పైకి వెళుతూ ఉంటుంది. అదే మనం ఏం చేస్తాం, ఆ ఆవిరి వెళ్ళకుండానే మనం ఏదైనా ప్లేట్ కానీ మూత పెట్టామనుకోండి, దానిపైన మూత పెట్టేటప్పుడు ఏమవుతుంది అనేసి అంటే ఆ డ్రాప్లెట్స్ అన్నీ కూడా ఆ ప్లేట్ సరౌండింగ్స్ చుట్టూ ఉంటాయన్నమాట. అర్థమైందా? అలా వాటర్ ఏమవుతుంది అనేసి అంటే ఇన్విజిబుల్గా వేపర్గా చేంజ్ అవుతుంది. దాన్నే మనం ఏమంటాము అనేసి అంటే ఎవపరేషన్. సింపుల్గా వాటర్ చేంజ్ ఇంటూ వేపర్. నెక్స్ట్ వన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్. వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్పిరేషన్? ట్రాన్స్పిరేషన్ మీన్స్ రవాణా. అంటే మనం ఏమని చెప్పుకున్నాం, ఇన్విజిబుల్గా ఉండే వేపర్ ఎవపరేషన్లో వేపర్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. వేపర్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు ఆ వేపర్ ఏమవుతుంది అనేసి అంటే వన్ ప్లేస్ నుంచి ఎనదర్ ప్లేస్కి మూవ్ చేయడానికి ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట. అర్థమైందా? అంటే వేపరు అట్మాస్ఫియర్లోనికి వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ బ్రీజెస్తో అనమాట కలుస్తుంది. బ్రీజెస్తో కలిసేటప్పుడు అవి ఏమవుతుంది అనేసి అంటే ఆ బ్రీజెస్ అనమాట వీటిని ప్రొపెల్ చేస్తాయి. ప్రొపెల్ మీన్స్ అంటే ప్రొపెల్ చేస్తాయి అనమాట. అక్కడ న్యూ వర్డ్ మనకి ప్రొపెల్డ్ మీన్స్ మూవ్, అంటే వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ అనమాట. అక్కడ అవి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి అనమాట ఈ వేపర్ని ఏం చేస్తాయి అనేసి అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి అనమాట వాటిని మూవ్ చేస్తాయి అన్నమాట. దాన్ని మనం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటాం. ద మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ త్రూ ద అట్మాస్ఫియర్ స్పెసిఫికలీ ఫ్రమ్ ఓవర్ ది ఓషన్ టు ఓవర్ ల్యాండ్ in the form of clouds. Clouds are propelled from one place to another by either upper air circulation, surface based circulations like land and sea breezes or other mechanisms. Okay, adi transportation. Next one is condensation. What is condensation? Condensation simple definition, vapor change into the water. మనం ఎవపరేషన్లో ఏమని చెప్పుకున్నా, వాటర్ చేంజ్ ఇంటూ ది వేపర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎవపరేషన్. ఇక్కడ కాండెన్సేషన్కి వచ్చేసరికి వేపర్ చేంజ్ ఇంటూ ది వాటర్. అంటే ఇప్పుడు మనము ఎవపరేషన్లో వాటర్ వేపర్గా మారింది. ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో ఏమైంది, బ్రీజెస్ అనమాట ఈ వేపర్ని తీసుకొని వన్ ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళాయి అన్నమాట. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అయిన తర్వాత అక్కడ కూల్ బ్రీజెస్తోనమాట. కూల్ బ్రీజెస్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో క్లౌడ్స్గా ఫామ్ అవుతాయి. క్లౌడ్స్గా ఫామ్ అయిన తర్వాత ఈ వేపర్ ఏమవుతుంది అనేసి అంటే వాటర్గా చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. అర్థమైందా? ముందే మనం చెప్పుకున్నాం కదా. అంటే ఇప్పుడు మనం వేడి నీరు చేసేటప్పుడు దాన్ని మనం కింద పడతాం అనమాట, చల్లగా అవుతాయి. అంటే అక్కడ ఆ రూమ్ టెంపరేచర్ అనేది కూల్గా ఉంటుంది అనమాట. అంటే కూల్ అయ్యేంత వరకున చల్లగాలి రావడం వలన ఈ హాట్ వాటర్ అనేది కూల్ అవుతుంది. హాట్ వాటర్ అనేది కూల్ అయ్యేసి అవి ఏమవుతుంది అనేసి అంటే ఈ వేపర్ అంతా కూడా మనకి టైనీ డ్రాప్లెట్స్ లాగా ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఈ వేపర్ అనమాట ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అయ్యేటప్పుడు కూల్ బ్రీజెస్తో ఎక్కడైతే ఇంక్లూడ్ అవుతుందో అక్కడ ఈ వేపర్ అనమాట వాటర్గా చేంజ్ అవుతుంది. దాన్ని మనం కాండెన్సేషన్ అని అంటామన్నమాట. ద ట్రాన్స్పోర్టెడ్ వాటర్ వేపర్ ఈవెన్చువల్లీ condenses forming tiny droplets and clouds. ఒక్కో దగ్గర ఏమవుతుంది అంటే ఈ కూల్ బ్రిడ్జెస్తో కలిసేటప్పుడు క్లౌడ్స్గా అయినా ఫామ్ అవుతాయి, లేదు అనేసి అంటే టైనీ డ్రాప్లెట్స్గానైనా సరే అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రిసిపిటేషన్ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఏమని చెప్పుకున్నాం, కాండెన్సేషన్ కోసం చెప్పాం. కాండెన్సేషన్ ఏమైంది అంటే కూల్ బ్రీజెస్తో కలుస్తుంది. కూల్ బ్రీజెస్తో కలిసేటప్పుడు ఈ వేపర్ అనేది టైనీ డ్రాప్లెట్స్గానైనా చేంజ్ అవుతుంది, లేదైనా క్లౌడ్స్గానైనా ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్పాం. ఎప్పుడైతే
ఈ క్లౌడ్స్గా ఫామ్ అవుతుందో కూల్ బ్రీజెస్తో కలిసేటప్పుడు అది వేపర్ అంతా కూడా వాటర్గా చేంజ్ అయిపోతుంది. వాటర్గా చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు అక్కడ ఈ అట్మాస్ఫియర్లోనమాట డస్ట్ పార్టికల్స్ అనేవి ఉంటాయి. అట్మాస్ఫియర్లో డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి. ఈ టైనీ డ్రాప్లెట్స్ అనేవి డస్ట్ పార్టికల్స్తో కలుస్తాయి. డస్ట్ పార్టికల్స్తో కలిసేటప్పుడు మరి అవి అట్మాస్ఫియర్లో ఉండలేవు. ఎందుకు? ఈ టైనీ డ్రాప్లెట్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, అవి ఈ అట్మాస్ఫియర్లో ఉండే డస్ట్ పార్టికల్స్తో కలిసేటప్పుడు ఏమవుతుంది అనేసి అంటే బరువెక్కిపోతుంది అనమాట. అవి బరువెక్కిపోయి మరి అట్మాస్ఫియర్లో ఉండలేక ఏమవుతుంది అనేసి అంటే అది వెంటనే ఎర్త్ సర్ఫేస్కి రీచ్ అవుతుంది. దాన్నే మనం ఏమంటాము అనేసి అంటే ప్రిసిపిటేషన్ అని అంటాం అనమాట. ప్రిసిపిటేషన్ లేదా రెయిన్ఫాల్. ద ప్రైమరీ మెకానిజం ఫర్ transporting water from the atmosphere to the surface of the earth is precipitation. When the clouds meet cool air over land, precipitation in the form of rain, sleet or snow is triggered and water returns to the land. మనం ఇప్పుడు మన ఇండియాలోనమాట మనకి ఏమవుతుంది అనేసి అంటే మన ఏరియాస్లోన అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో, తమిళనాడులో, కేరళలో ఈ ప్రదేశాల్లో అంతా కూడా రెయిన్ఫాల్ అనేది సంభవిస్తుంది. అది ఏంటి అనేసి అంటే సదరన్ సైడ్. అదే మనం నార్త్ సైడ్ తీసేసుకుంటాం అనుకోండి, యూపీ, ఢిల్లీ ఇవి తీసుకున్నాం అనుకోండి. అవి తీసుకునేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ స్నోఫాల్ అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట. ఎందుకనేసి అంటే అవి ఎప్పుడు కూడా కూల్గా ఉంటాయి అన్నమాట. పోలార్ రీజన్స్ కాబట్టి, పోలార్ రీజన్స్ నియర్లీ ఉంటాయి కాబట్టి. అర్థమవుతుందమ్మా? కాబట్టి అంటే ప్రిసిపిటేషన్ అనేది డిఫరెంట్ ఫామ్స్లో ఉంటుంది. నాట్ ఓన్లీ లిక్విడ్, గ్యాసెస్లోగా కూడా ఉంటుంది, నెక్స్ట్ సాలిడ్గా కూడా ఉంటుంది. అంటే ఏ ఫామ్లోనైనా సరే ఉండొచ్చు అనమాట ప్రిసిపిటేషన్ అని సార్. నాట్ ఓన్లీ లిక్విడ్, ఒక లిక్విడ్లోగా ఫామ్ అవుతుందని మనం చెప్పలేము. మనం డిఫరెంట్ ఫామ్స్లో ఉంటుంది. ముందే చెప్పుకున్నాం కదా వాటర్ సైకిల్ అని డిఫరెంట్ ఫామ్స్గా ఉంటుందని. అది నెక్స్ట్ వన్ రన్ ఆఫ్. మనం ఏమని చెప్పాం? ప్రిసిపిటేషన్ ల్యాండ్ సర్ఫేస్కి వస్తుంది. ల్యాండ్ సర్ఫేస్కి వచ్చేటప్పటికి హిల్స్ పైన అనమాట రెయిన్ఫాల్ అనేది సంభవిస్తుంది. హిల్స్ పైన రెయిన్ఫాల్ సంభవించేటప్పుడు ఈ హిల్స్ పై నుంచి అనమాట ఈ వాటర్ అనేది ల్యాండ్ సర్ఫేస్కి రీచ్ అయ్యి అలా ట్యాంక్స్, రివర్స్, తర్వాత సీస్, ఓషన్స్లోకి అనమాట వాటర్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది. అంటే అలా రన్ ఆఫ్ అనేది అవుతుంది. అర్థమైందమ్మా? అంటే చూడండి వాటర్ సైకిల్ స్టేజెస్, అంటే ఈ స్టేజెస్ అనేవి అలా రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయన్నమాట. ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి అనేది మనం చెప్తున్నాం. రన్ ఆఫ్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది వాటర్ విచ్ రిటర్న్స్ టు ల్యాండ్ ఫ్లోస్ డౌన్ హిల్స్ యాజ్ రన్ ఆఫ్. సమ్ ఆఫ్ ఇట్ పెనట్రేట్స్ అండ్ చార్జెస్ గ్రౌండ్ వాటర్ వైల్ ద రెస్ట్ యాజ్ రివర్ ఫ్లో రిటర్న్స్ టు ది ఓషన్స్ వేర్ ఇట్ ఎవాపరేట్స్. ఓకే, అర్థమైందా? మళ్ళీ అనమాట రొటీనే చెప్పుకున్నాం కదా, రన్ ఆఫ్ అవుతుంది. సీషు, ఓషన్స్, రివర్స్, ట్యాంక్స్, లేక్స్లోకి వస్తుంది. వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుంది? మళ్ళీ సన్ రైజెస్ వస్తాయి. సన్ రైజెస్ వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ అనమాట ఈ సన్ రైజెస్ వాటర్ అనేది వేపర్గా చేంజ్ అవుతుంది, అంటే ఎవాపరేట్ అనేది అవుతుంది. అది రన్ ఆఫ్. నెక్స్ట్ వన్ గ్రౌండ్ వాటర్. గ్రౌండ్ వాటర్ ఎప్పుడైతే రన్ ఆఫ్ అవుతుందో ఈ రన్ ఆఫ్ అయిన వాటరు కొంత మనకి గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఇంక్లూడ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఏంటి? రీఛార్జ్ అవుతుంది గ్రౌండ్ వాటర్. మనకు రెయిన్ఫాల్ ఎక్కువగా సంభవిస్తేనే కదా మనకి గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జ్ అవుతుంది. అంటే అలాగనమాట ఎర్త్ కూడా అబ్జర్వ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. అండర్ స్పెషల్ సర్కస్టమెన్సెస్ గ్రౌండ్ వాటర్ కెన్ ఈవెన్ ఫ్లో అప్వార్డ్ ఇన్ artesian wells. The flow of groundwater is much slower than runoff. ఓకే, ఆర్టిషియన్ వెల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. అంటే ఊట బావులు అంటారనమాట. అలా ఊట బావులు ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుంది అనేసి అంటే గ్రౌండ్ వాటర్ అనేది చాలా స్లోగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఇప్పుడు వేగంగా రన్ ఆఫ్ అయిపోతే గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వదనమాట. అందుకే మనకి ఏమవుతుంటుంది అనేసి అంటే చిన్న చిన్న పొదలు, నెక్స్ట్ చెట్లు ఉండే దగ్గర వాటర్ అబ్జర్వ్ చేసుకునే దగ్గర గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ద వాటర్ సైకిల్. నెక్స్ట్ వన్ వాటర్ సోర్సెస్.
97.25% of water is saline ocean waters and only 2.75% is fresh water. The greatest portion of the fresh water, 68.7%, is in the form of ice and permanent snow cover in the Antarctica, the Arctic and in the mountain regions. 29.9% exists as fresh ground water. Only 0.26% of the total amount of fresh water on the earth is concentrated in lakes, reservoirs and river system, where it is most easily accessible for our economic needs and absolutely vital for water ecosystem. ఓకే, అర్థమైందమ్మా? 100% మనం వాటర్ బాడీస్ని తీసుకుంటే దాంట్లో 97.25% అనేది సాలిన్ వాటరే ఉంటుందంట. కేవలం 2.75 మాత్రమే ఫ్రెష్ వాటర్ ఉంటుంది. దాంట్లోనే మనము యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది వరల్డ్ వైడ్గా. ఓకేనా? ఇంకా 68.7% ఫ్రెష్ వాటర్ అనేది ఉంటుంది. కానీ అది ఎక్కడ ఉంటుంది? మౌంటైన్ రీజన్స్లోను, నెక్స్ట్ అనమాట స్నో రీజన్స్లో మాత్రము, అంటే అంటార్కిటికా, ఆర్కిటిక్ ఓషన్స్లో మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ జనరల్గా మనం యూజ్ చేయడానికైతే అది వీలుగా ఉండదు. ఓన్లీ 0.26% మాత్రమేనమాట ఈ ఫ్రెష్ వాటర్ని మనము యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. అది ఎక్కడ? రిజర్వాయర్స్లో, లేక్స్లో మనము యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. అంటే మొత్తం మన ఈకోసిస్టమ్ అంతా కూడా, ఈకోసిస్టమ్ మీన్స్ జీవవరణం మొత్తం, అంటే పశువులు కావని, పక్షులు కావని, మనం అవని, ఎవరమవని సరే ఈ 0.26% మాత్రమేనమాట మనము యూజ్ చేస్తూ ఉంటామన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఓషన్స్. ఓషన్స్ మనకి ఎలాగా తెలిసిందే, ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మనం చదువుకుంటూనే ఉంటాం సీషు, ఓషన్స్ కోసం. అసలు జనరల్ డెఫినేషన్ మనము చిన్నప్పుడైతే ఏమనుకుండే వాళ్ళం అనేసి, అంటే నేనైతే ఏమనుకుండేదాన్ని అంటే షీస్ అయినా ఓషన్స్ అయినా ఒకటే కావాలా, సిమిలర్ వర్డ్స్ అని అనుకుండేదాన్ని. నాకు కొంత వయసు వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది, ఆహా షీస్ వేరు, ఓషన్స్ వేరు. తర్వాత డిఫరెన్షియేషన్స్ వరకు వెళ్తే, అసలు సీస్ ఓషన్కి డిఫరెన్షియేషన్ వరకు వెళ్తే, అంటే ఈ కంట్రీస్ని డివైడ్ చేసేవి షీస్ అని, కాంటినెంట్స్ని డివైడ్ చేసేవి ఓషన్స్ అని తర్వాత అన్నమాట తెలుసుకోవడం జరిగింది. అర్థమైందమ్మా? షీస్కి ఓషన్స్కి డిఫరెన్షియేషను అంటే కంట్రీస్ని డివైడ్ చేస్తాయి అన్నమాట షీష్. ఓషన్స్ అంటే కాంటినెంట్స్ని డివైడ్ చేస్తాయి. అవి ఓన్లీ 5 ఓషన్స్ మాత్రమే మనకి ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే, ఇందులో మనం ఏమని చెప్పుకుంటాం? ఫస్ట్గా ఫామ్ అయ్యే వాటిని మనం ల్యాండ్ ఫామ్స్ని 2 టైప్స్గా డివైడ్ చేస్తామన్నమాట. ఫస్ట్ ఆర్డర్ ల్యాండ్ ఫామ్స్, సెకండ్ ఆర్డర్ ల్యాండ్ ఫామ్స్ అని డివైడ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఆర్డర్ ల్యాండ్ ఫామ్స్ ఏంటి అంటే కాంటినెంట్స్ అండ్ ఓషన్స్. సెకండ్ ఆర్డర్ ల్యాండ్ ఫామ్స్ ఆర్ మౌంటైన్స్, ప్లెయిన్స్, plateaus. These are the second order landforms. Okay, continents and oceans are the first order relief features of the earth. The huge water bodies are called oceans. Oceans meaning of the huge water bodies. The earth into 5 oceans, namely main we are there 5 oceans: the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Southern Ocean or Antarctic Ocean and the Arctic Ocean. These are the 5 main oceans. Okay, next relief of the oceans.
Next one is relief of the ocean. The ocean basins are in many ways similar to the land surface. There are submarine ridges, plateaus, canyons and terraces found within oceans. Okay, మనం ల్యాండ్ సర్ఫేస్ పైన ఏ విధంగా అయితే మౌంటైన్స్, ప్లాటూస్, ప్లెయిన్స్ అని డివైడ్ చేస్తూ ఉంటామో ఓషన్స్లో కూడా అదే విధంగా ఉంటాయన్నమాట. అర్థమైందా? రిడ్జెస్ ఉంటాయి, ప్లాటూస్ ఉంటాయి, క్యాన్యన్స్, టెరసెస్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఓషన్ ఫ్లోర్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 పార్ట్స్. ఓషన్స్ని కూడా మనం 4 టైప్స్గా డివైడ్ చేస్తామన్నమాట. అర్థమైందా? అంటే మనం ఫస్ట్ లెసన్లో నేర్చుకున్నాం, అవునా కదా? ఫస్ట్ లెసన్లో ఎర్త్ని మనం 4 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసాం, ఇంటీరియర్ పార్ట్స్ని. అదేవిధంగా ఓషన్స్ని కూడా మనము 4 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కాంటినెంటల్ సెల్ఫ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ కాంటినెంటల్ స్లోప్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ deep sea plain, fourth one is oceanic deeps or trenches. These are the 4 ocean floors. Okay, first one, continental shelf. The continental shelf with depth up to 200 meters occupies about 7.6% of the ocean area. It is the border zone between land and sea. The largest continental shelf is Siberian Shelf in the Arctic Ocean, stretching to 1500 kilometers in width. What is continental shelf? What is continental shelf? How much continental shelf depth? 200 meters. Next, how much occupied continental shelf? 7.6. What is the border zone between land and sea? Continental shelf is the border zone between land and sea. Which is the large continental shelf is in the world? Which is the largest continental shelf in the world? Siberian Shelf is the largest continental shelf in the world. Where is the Siberian Shelf? The Siberian Shelf in the Arctic Ocean. How much stretching width of the Siberian Shelf? 1500 kilometers width of the Siberian Shelf. అర్థమైందమ్మా? అంటే చూడండి, కాంటినెంటల్ సెల్ఫ్లో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేశారా? అంటే కాంటినెంటల్ సెల్ఫ్ డెప్త్ ఎంత, కాంటినెంటల్ సెల్ఫ్ ఏరియాస్ ఎంత ఏరియా ఆక్యుపై చేస్తుంది, నెక్స్ట్ ల్యాండ్కును సీకి బార్డర్ జోన్గా ఏది ఉంది, నెక్స్ట్ లార్జెస్ట్ కాంటినెంటల్ వరల్డ్లోనే లార్జెస్ట్ కాంటినెంటల్ సెల్ఫ్ ఏది? సైబీరియన్. ఆ సైబీరియన్ సెల్ఫ్ అనేది ఏ ఓషియన్లో ఉంది, సైబీరియన్ సెల్ఫ్ యొక్క డెప్త్ ఎంత, అర్థమవుతుందా? అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ పారాగ్రాఫ్ నేర్చుకుంటే దీంట్లో మనకి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్గా యూజ్ అవుతుంది. ఇది నెక్స్ట్ అనమాట మనకి 1 మార్క్ క్వశ్చన్గా యూజ్ అవుతుంది, బిట్స్గా యూజ్ అవుతుంది, జీకే, కరెంట్ అఫైర్స్. అంటే చూసారా, ఆల్ కూడా ఈ పేజీలో ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాయి. అర్థమవుతుందమ్మా? అందుకు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది కాంటినెంటల్ సెల్ఫ్. ఫిష్ వెల్త్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ దిస్ రీజన్. Fish wealth is more in this region. Rock, petroleum, natural gases are found here. Building seaport is possible here. Okay?
ఇంకా కాంటినెంటల్ సెల్ఫ్ ఇంకా ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, మనం ఫిషింగ్ వెళ్తాం ఓషన్స్ చేపలు పట్టడానికి. అంటే ఎక్కడ దొరుకుతాయి చేపలు? పెట్రోలియము, నేచురల్ గ్యాసెస్, నెక్స్ట్ ఇంకా ఏంటి సీపోర్ట్స్ మనకి బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటారు. అన్నీ కూడా కాంటినెంటల్ సెల్ఫ్లోనే బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. అర్థమవుతుందమ్మా? నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కాంటినెంటల్ స్లోప్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కాంటినెంటల్ స్లోప్. The continental slope is spread from 200 meters to 3000 meters depth with complex relief. It comprises of 15% of the ocean area. The continental slope boundary indicates the continents. Submarine canals are observed in this region. These are formed by erosion process of glaciers and rivers. This is the importance of the continental shelf. How much continental shelf spread? 200 meters to 3000 meters depth. Okay namma? Continental slope depth enta ante 200 meters to 3000 meters. Next, which is the boundary indicates the continents. Okay, which sea floor is the boundary indicates the continents. Continental slope is the boundary indicates the continents. Okay, where is the submarine canals are observed region? Where is the submarine canals? Continental slope. The submarine canals are in this region. Okay. Which where is the formed by erosion process of glaciers and rivers? Continental slope. The continental slope. Okay, next one is deep sea plain. Deep sea plains are gently sloping areas of the ocean basins. Deep sea plains are gently sloping areas of the ocean basins. These are the flattest and smoothest regions of the world. ఓకే, ఇక్కడే మనకు బిట్ వచ్చింది చూడండి. విచ్ ఈస్ ద ఫ్లాటెస్ట్ అండ్ స్మూతెస్ట్ రీజన్ ఆఫ్ ది వరల్డ్? విచ్ సీ ఫ్లోర్, అర్థమైందా? విచ్ స్లీవ్ ఫ్లోర్ ఆర్ ద ఫ్లాటెస్ట్ అండ్ స్మూతెస్ట్ రీజన్ ఆఫ్ ది వరల్డ్? డీప్ సీ ప్లెయిన్స్ ఆర్ ది ఫ్లాటెస్ట్ అండ్ స్మూతెస్ట్ రీజన్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. నెక్స్ట్, డీప్ సీ ప్లెయిన్స్ డెప్త్స్ వెరీ బిట్వీన్ 3000 to 6000 meters. Very depth 3000 to 6000 meters. Next, deep sea plains covers about 76.2% of the ocean basin. 76.2% of the ocean basin. Next one is oceanic deeps oceanic deeps or trenches. Okay, these are the large narrow trenches that plunge as great ocean deeps to a depth of 6000 meters. Trenches are 6000 meters above. Okay, next one. Next, what is the okay, next one is salinity of the ocean. Salinity of the ocean. Okay, మనకు ఒక విషయం తెలుసు. ఏం తెలుసు అంటే మహాసముద్రాలలో ఉప్పు ఉంటుంది కదా. మహాసముద్రాలలో ఉప్పు, మహాసముద్రాలనే కాదు, ఓషన్స్ అనే కాదు, సీస్ అనే కాదు, దేంట్లోనైనా ఉప్పు ఉంటుంది కదా. ఆ సాల్ట్ అనేది
ఏంటి మనం ఏమైనా వేసామా, మహాసముద్రంలో పట్టుకుని వెళ్ళి వేసామా, మనం సాల్ట్ అంటే ఉప్పు బస్తాలు పట్టుకుని వెళ్ళి వేసామా? లేదు. మరి ఎలాగండి ఉప్పు అనేది దాంట్లో అంటే అంటే లేక్స్లో కానీ రివర్స్లో కానీ లేకుండా కేవలం ఓషన్స్ సీస్లోనే ఎందుకండి మరి అంత ఉప్పు అనేది ఉంది అంటే మనకి జనరల్గా ఏమని చెప్తారు అనేసి అంటే మనకి ఫస్ట్ లెసన్లో మనం చెప్పుకున్నాం అనమాట. అంటే ఈ యూనివర్స్ అనేది క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు కొన్ని వేల సంవత్సరాలు వర్షాలు పడడం, కొన్ని వేల సంవత్సరాలు అనేది అనమాట సూర్యరశ్మి ఉండడం. అంటే ఇప్పుడంటే మనకి డే అండ్ నైట్ అనేది డిఫరెన్షియేషన్ ఉండేది, కానీ ఈ ఈకోసిస్టమ్ అనేది స్టార్ట్ కాకముందు ఎలా ఉండేది అంటే కొన్ని వేల సంవత్సరాలు వర్షం, కొన్ని వేల సంవత్సరాలు ఎండ, కొన్ని వేల సంవత్సరాలు అన్నమాట చెట్టులు లేకపోవటం అలా ఉండేదన్నమాట అంతా కూడా. ఆ తర్వాత అలాగా ఏమైందనేసి అంటే రొటేషన్ అవుతుందన్నమాట ఈకోసిస్టమ్ అనేది క్రియేట్ అయ్యేసి తర్వాత మన జనజీవనానికి అనుకూలంగానమాట ఈ ఎర్త్ అనేది ప్రిపేర్ అనేది అయ్యింది కదా. అలా అయ్యేటప్పుడు ఏమంటారు అనేసి అంటే సోడియం క్లోరైడ్ కొండలు అంటే NaCl అంటే ఉప్పు కదా, ఉప్పు శాస్త్రీయ నామాన్ని మనం ఫిజికల్ సైన్స్లో చెప్పుకుంటే NaCl. ఈ సోడియం క్లోరైడ్ అంటే కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు అంట వర్షం పడ్డం, అలాగా ఆ వర్షం పడుతూ ఉండడం వలన అనమాట ఆ నీరంతా కూడా వచ్చేసి ఈ సముద్రాలలో చేరింది. ఈ సముద్రాలలో చేరడం వలన అలా ఈ సముద్రాలలో ఉప్పదనం అనేది క్రియేట్ అయ్యింది. అది వన్ ఆఫ్ ది రీజన్. నెక్స్ట్ 2 ఇంకేం చెప్పుకుంటాం మనం, ఇప్పుడే మనం వాటర్ సైకిల్స్ కోసం చెప్పుకున్నాం. వాటర్ సైకిల్లో ఏమవుతూ ఉంటుంది, ఎవ్రీడే కూడా సన్ రైజెస్ వలన అనమాట వేపర్ అనేది పైకి వెళుతూ ఉంటుంది. అంటే వేపర్ పైకి వెళుతూ ఉండడం వలన ఉప్పు అనేది కింద ఉండిపోతుందా లేదా, ఎక్కువగానమాట మనకి రెయిన్ఫాల్ అనేది ఓషన్స్లోనే సీస్లోనే సంభవిస్తూ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? అంటే ఏంటి, అక్కడ వేపర్ అనేది ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట, వాటర్ సైకిల్ అనేది ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటుంది. అలా జరగడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఎప్పుడూ కూడా వాటర్ అనేది వేపర్గా చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. వేపర్గా చేంజ్ అయిపోవడం వల్ల ఉప్పుదనం అనేది లోపల ఉండిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. అవునా కాదా? అలా జరగడం వల్ల కూడా అనమాట మహాసముద్రాలు ఉప్పగా ఉంటాయి. అది సెకండ్ రీజన్. ఓకేనమ్మా? అలా మనం చెప్పుకుంటాం. అంటే ఓషన్స్ సీస్లో సాలినిటీ అనేది ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది అనే వెర్షన్లో మనం అది చెప్పుకుంటాం. ఇప్పుడు సాలినిటీ ఈజ్ ద టర్మ్ యూజ్డ్ టు డిఫైన్ ద టోటల్ కంటెంట్ ఆఫ్ dissolved salts in sea water. It is calculated as the amount of salt dissolved in 1000 grams of sea water. It is usually expressed as parts per thousands or ppt. అంటే 1000 గ్రాముల్లోన ఇది ఉంది కదా వాటర్, సముద్రపు నీటిలో ఎంత ఉప్పదనం అనేది కలిగి ఉందో తెలుసుకోవడాన్ని మనం సాలినిటీ అంటే తెలుగులో చెప్పాలంటే లవణీయత అని అంటాం. అవునా కాదు? ఇప్పుడు చూడండి, ఒక గ్లాసు నీరు కలుపుకొని గ్లాసులోనే ఉంటుంది అనమాట. ఒక గ్లాస్ చెంబుడు నీరు అనుకుందాం. చెంబుడు నీరులోనమాట 1 కిలో ఉప్పు వేసామని అనుకోండి. ఉప్పు వేసిస్తే ఏమవుతుంది, ఆ చెంబుడు నీరు బాగా ఉప్పగా ఉంటాయి అన్నమాట. దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం, ఒక బిందెడు నీరులో వంపుతాం అనమాట. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ఉప్పదనం అనేది తగ్గుతుంది. ఏమైంది, వాటర్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. వాటర్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేయడం వల్ల ఆ ఉప్పదనం అనేది మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం సాలినిటీని ఎలా మెజర్ చేస్తాము అంటే 1000 గ్రామ్స్ ఆఫ్ సీ వాటర్లో సాల్ట్ ఎంత డిస్సాల్వ్ అయినది అని తెలియజేయడాన్ని మనం సాలినిటీ అని అంటామన్నమాట. జనరల్గా మనము ఓషన్స్లో సాలినిటీ ఎంత ఉంటుంది అంటే 35% ఉంటుందని చెప్పుకుంటాం అనమాట. అంటే 1000కి 35% అనేది ఉంటుంది అని మనము చెప్పుకుంటాం అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు మనం సముద్రంలో చూసుకున్నాం అనుకోండి. సముద్రంలో సాలినిటీ ఎంత ఉంటుందో తెలుసామా? 100% తీసేసుకుంటే 77.8% అనే సాలినిటీ ఉంటుంది. అదే మనం రివర్స్లో తీసేసుకున్నాం అనుకోండి, కేవలం 2% మాత్రమే సాలినిటీ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనమ్మా? సాలినిటీ ఆఫ్ ది ఓషన్. నెక్స్ట్ వన్, ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ సాలినిటీ ఇన్ సర్ఫేస్ లేయర్స్ ఆఫ్ ఓషన్. ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్
శాలినిటీ ఇన్ సర్ఫేస్ లేయర్స్ ఆఫ్ ఓషన్ అంటే కారకాలు అన్నమాట. అర్థమైందా? ఎక్కువగా ఉప్పదనం ఉండడానికి కారకాలను మనము చెప్పుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ వన్ ఎవాపరేషన్ అండ్ ప్రిసిపిటేషన్. సెకండ్ వన్ the coastal regions by the fresh water flow from rivers and in polar regions by the process of freezing and thawing of rice. And third one winds by transferring water to other areas. And fourth one the ocean currents. These are the factors affecting salinity in surface layers of ocean. Okay, ఇక్కడ మనకి ఐసోలైన్స్ అని ఇచ్చాడనమాట. ఐసోలైన్స్, ఈ ఐసోలైన్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. ఈ ఐసోలైన్స్ దేన్ని అనేసి అంటే సాలినిటీని మెజర్ చేయడానికి మనకి ఐసోలైన్స్ని యూజ్ చేస్తామన్నమాట. ఎ లైన్ జాయినింగ్ ద పాయింట్స్ ఇన్ ద ఓషన్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ డిగ్రీ ఆఫ్ సాలినిటీ అంటే సేమ్గా సాలినిటీ ఎంత ఉంది అని తెలియజేయడానికి మనం ఈ ఐసోలైన్స్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓషన్ టెంపరేచర్. ఇక్కడ ఓషన్ టెంపరేచర్లో మనకి 2 వర్డ్స్ని చూపించాడు అనమాట. ఎల్నినో, లానినో. ఈ 2 వర్డ్స్ అసలు ఎల్నినో, లానినో ఏంటండి? జనరల్గా అయితే మనం ఎల్నినో, లానినో అని వెంట ఉంటాం, కానీ మనకి దాని గురించి కరెక్ట్గా అయితే తెలీదు. ఏంటంటే పసిఫిక్ ఓషన్లో టెంపరేచర్స్ ఇంక్రీజ్ అయినా డిక్రీజ్ అయినా సరే ఈ ఎల్నినో, లానినో అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. పసిఫిక్ ఓషన్స్లో టెంపరేచర్స్ ఇంక్రీజ్ అయినా డిక్రీజ్ అయినా సరే ఓకే ఎల్నినో, లానినో అనేవి ఎల్నినో, లానినో సంభవిస్తూ ఉంటుంది. అంటే మనం చూడండి అతివృష్టి అనావృష్టి అంటాం కదా, అలా అనమాట ఈ ఎల్నినో, లానినో. అసలు ఎల్నినో ఏంటండి, లానినో ఏంటండి అని అంటే ఎల్నినో మీన్స్ ఏంటి అంటే పసిఫిక్ ఓషన్స్లో టెంపరేచర్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేటప్పుడు మనకి రెయిన్ఫాల్ అనేది తక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. అర్థమవుతుందా? ఈ రెయిన్ఫాల్ అనేది తక్కువగా ఉండేటప్పుడు మనకి ఎల్నినో అనేది సంభవిస్తుంది. ఓకే, అంటే తక్కువ వర్షపాతం అంటే అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం మనం జనరల్ వర్డ్స్లో అనావృష్టి అంటాం, అంటే కరువు. అర్థమవుతుందా? అంటే మనకి సరిపడా వర్షపాతం సంభవించకపోవటం, దాన్ని మనం ఎల్నినో అంటాం. ఇప్పుడు జనరల్గా మనం ఎల్నినోలో ఉన్నామా, మన భారతదేశం లానినోలో ఉందా అని అంటే ఎల్నినోలోనే ఉందని చెప్పాలన్నమాట. ఎందుకంటే 2017 నుంచి కూడా మనకి అవసరానికన్నా తక్కువ వర్షపాతం సంభవిస్తూ ఉంది, కాబట్టి దాన్ని మనం ఎల్నినో అంటాం. అర్థమైందమ్మా? అంటే పసిఫిక్ ఓషన్స్లో టెంపరేచర్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేటప్పుడు ఆ టెంపరేచర్స్ వలన మనకన్నమాట ఓషన్స్ మనకి రెయిన్ఫాల్ అనేది తక్కువగా సంభవిస్తుంది. ఎప్పుడైతే రెయిన్ఫాల్ తక్కువగా సంభవిస్తుందో అప్పుడు మనకి ఎల్నినో ఉన్నట్టు. రెయిన్ఫాల్ ఎక్కువగా ఉంటుందని అనుకోండి, అప్పుడు లానినో ఉన్నట్టు. అంటే అవసరానికన్నా ఎక్కువగా అతివృష్టి అంటే ఏంటి, వరదలు వచ్చాయి. వరదలు రావడం వలన అంటే మనకి చూడండి రైతు ఎలాగైనా నష్టపోతాడు. అంటే ఇప్పుడు ఎల్నినో వచ్చింది అనుకోండి కరువులు సంభవిస్తాయి, అంటే అవసరానికి సరిపడా వర్షం ఉండదు. లానినో వచ్చిందని అనుకోండి అతివృష్టి, వరదలు సంభవిస్తాయి, అంటే ఎలాగైనా పంట నష్టపోతాడు, అలాగైనా నష్టపోతాడు. అంటే ఈ ఎల్నినో, లానినో అనేది దేనివల్ల అండి, దేన్ని బేస్ చేసి ఉంటుంది అంటే పసిఫిక్ ఓషియన్స్లో టెంపరేచర్ని బేస్ చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనమ్మా? నెక్స్ట్ నార్మలీ ద టెంపరేచర్ ఇన్ ద ఓషన్ వేరియస్ ఫ్రమ్ -2 degrees to 29 degrees సెంటిగ్రేడ్. ఓకే, ఓషన్స్లో టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుంది అనేసి అంటే -2 degrees సెంటిగ్రేడ్ నుంచి 29 degrees సెంటిగ్రేడ్ వరకు మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట. దాంట్లో చేంజ్ అనేది ఉండదు. మీకు బిట్టు అడుగుతాడు అనమాట. అర్థమైనప్పుడు అంటే ఓషన్స్ టెంపరేచర్ ఎంత అని అడుగుతాడు. హౌ మచ్ ఓషన్ టెంపరేచర్ బిట్వీన్ -2 degrees సెంటిగ్రేడ్ టు 29 degrees సెంటిగ్రేడ్. ఓకే, మనకి హయ్యెస్ట్ టెంపరేచర్ ఎక్కడ రికార్డ్ అయి ఉందండి, ఏ సీలో రికార్డ్ అయి ఉంది అనేసి అంటే మనం ఇన్లాండ్ సీలో అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. అర్థమవుతుందమ్మా? ఇన్లాండ్ సీలో హయ్యెస్ట్గా మనకి టెంపరేచర్ రికార్డ్ అయ్యి ఉందన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఓషన్ కరెంట్స్. మనం జనరల్గా ఓషన్ కరెంట్స్ అంటే ఏమని చెప్పుకుంటాము అంటే ఓషన్ కరెంట్స్ 2 types ఉంటాయన్నమాట. 2 typesగా క్లాసిఫై చేశారనమాట.
అర్థమైందా? అది ఎలా క్లాసిఫై చేశారు అనేసి అంటే కొన్నిసార్లు టెంపరేచర్ని బేస్ చేస్తూ, కొన్నిసార్లు నెక్స్ట్ తర్వాత రెయిన్ఫాల్ని. ఇప్పుడు మనకి మీకు టెంపరేచరే ఇప్పుడు అవసరం. చూడండి, ద ఓషన్ కరెంట్స్ ఈజ్ ద జనరలీ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎ మాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ఎ ఫెయిర్లీ డిఫైన్డ్ డైరెక్షన్ ఓవర్ గ్రేట్ డిస్టెన్స్. ద ఓషన్ కరెంట్స్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ కాల్డ్ ఓషన్ రివర్స్. ఓషన్ కరెంట్స్ అనదర్ నేమ్ ఈజ్ ఓషన్ రివర్స్. ఓషన్ కరెంట్స్ మే బి క్లాసిఫైడ్ బేస్డ్ ఆన్ టెంపరేచర్ యాజ్ కోల్డ్ కరెంట్స్ అండ్ వార్మ్ కరెంట్స్. అంటే ఓషన్స్ కరెంట్స్ని టెంపరేచర్ని బేస్ చేసుకుంటే 2 types. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కోల్డ్ కరెంట్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ వార్మ్ కరెంట్స్. నెక్స్ట్, జనరలీ వార్మ్ కరెంట్స్ ఫ్లో టువర్డ్స్ ద పోల్స్, కోల్డ్ కరెంట్స్ ఫ్లో టువర్డ్స్ ద ఈక్విటర్. అంతే కదా? ఇప్పుడు జనరల్గా మనం 2 రీజన్స్ తీసేసుకుంటాం, ఈక్వటోరియల్ రీజన్, పోలార్ రీజన్ తీసేసుకుంటాం. ఈక్వటోరియల్ రీజన్ తీసేసుకున్నామని అనుకోండి, ఈక్వటోరియల్ రీజన్ నుంచి కూడా పోలార్ రీజన్ వైపుకి వెళ్ళేది ఏమవుతుంది అనేసి అంటే వార్మ్ కరెంట్స్, అవునా? నెక్స్ట్, పోలార్ రీజన్ నుంచి ఈక్వటోరియల్ రీజన్కి వచ్చేది కోల్డ్ కరెంట్స్ అవుతుంది. అంతే కదమ్మా? ఆ డెఫినేషన్ అనేది గుర్తుంచుకోవాలి. ఇది ఏంటి, దేన్ని బేస్ చేసుకొని 2 క్లాసిఫై కోల్డ్ కరెంట్స్ వార్మ్ కరెంట్స్గా చేశారంటే టెంపరేచర్, బేస్డ్ ఆన్ టెంపరేచర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఓషన్ కరెంట్స్ క్లాసిఫైడ్ ఆన్ స్పీడ్. రెండోదేంటి, స్పీడ్ని బేస్ చేసుకొని మళ్ళీ 2 typesగా డివైడ్ చేశారనమాట. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ స్ట్రీమ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ డ్రిఫ్ట్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ స్ట్రీమ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ డ్రిఫ్ట్. ద ఓషన్ వాటర్ కరెంట్ విచ్ ఫ్లోస్ స్పీడ్లీ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ స్ట్రీమ్. that which flows slowly is called drift. Okay, ocean currents classified speed 2 types. First one is stream and second one drift. Speedily, ocean currents which flows speedily, that is called stream. Ocean currents which flows slowly, that one is called drift. Okay, ocean currents are caused by some factors. Okay, ocean currents are caused by some factors. అంతే కదా? అర్థమైందమ్మా? ఓషన్ కరెంట్స్ మనం చెప్పుకున్నాం. జనరల్గా ఓషన్ కరెంట్స్ని 2 typesగా డివైడ్ చేస్తారనమాట. ఏంటి అనేసి అంటే టెంపరేచర్ని బేస్ చేసుకొని ఒకటి, స్పీడ్ని బేస్ చేసుకొని ఒకటి. టెంపరేచర్ని బేస్ చేసుకొని అయితే కోల్డ్ కరెంట్స్ వార్మ్ కరెంట్స్. ఈక్వటోరియల్ రీజన్ నుంచి కూడా పోలార్ రీజన్కి వెళ్తే అది వార్మ్ కరెంట్ అవుతుంది. పోలార్ రీజన్ నుంచి కూడా ఈక్వటోరియల్ రీజన్కి వస్తే అది కోల్డ్ కరెంట్ అనేది అవుతుంది. స్పీడ్ని బేస్ చేసుకొని 2 typesగా డివైడ్ చేశారనమాట. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ స్ట్రీమ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ డ్రిఫ్ట్. ద ఓషన్ కరెంట్స్ విచ్ ఫ్లోస్ స్పీడ్లీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రీమ్. ద ఓషన్ కరెంట్స్ విచ్ స్లోలీ, దట్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ డ్రిఫ్ట్. అర్థమవుతుందా? ఈ విధంగా ఓషన్ కరెంట్స్ని డివైడ్ చేశారు. ఇంకా ఓషన్ కరెంట్స్ అనమాట కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్, ఓషన్ కరెంట్స్ కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్పై డిపెండ్ అయి కూడా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. అంటే రివర్స్ ఫ్లోయింగే కదా ఓషన్ కరెంట్స్ అంటే. అవి ఎలా ఏంటండి అనేసి అంటే సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ విండ్స్, ప్రిసిపిటేషన్ అండ్ సోలార్ ఎనర్జీ. దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ది ఓషన్ currents. First one is centrifugal force, second one is effect of winds, and third one is precipitation, and last one is solar energy. First one is centrifugal force. The centrifugal force at the equator is greater than at the poles because the great circles at the time of revolution coincide with the equator. The variation of these forces make the equatorial water to move towards the pole. Next one, effect of winds. The stresses due to wind and the wind movement modifies the theoretical direction of currents. Due to the frictional bleeding of winds, water is dragged along the wind direction. Thus, a 50 miles per hour wind will produce a current
whose velocity is 0.75 miles per hour. Next one is precipitation. The equatorial areas receive the greatest rainfall, hence the sea level is higher. As a result, water moves north and south from the equator. Solar energy. Heating by solar energy causes the water to expand. That is why the ocean water is about 8 centimeter higher in level near the equator than in the middle altitudes. This causes a very slight gradient and water tends to flow down the slope. These are the factors of the ocean currents. Last one, ocean as a resource. Ocean as a resource. ఓకే, మనకి జనరల్గా తెలుసు. జనరల్గా మనం ఏం చెప్పుకుంటాం ఓషన్స్ అనేసి అంటే దాంట్లో మినరల్స్ ఉంటాయి, నేచురల్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి, ఫ్యూయల్స్ ఉంటాయి, గ్యాసెస్ పెట్రోలియం అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇంకానా మనం దాన్ని ఫిషింగ్ అనమాట, హార్బర్. అర్థమవుతుంది అంటే మనకు ఫస్ట్ నుంచి మెయిన్ ఏంటంటే ట్రాన్స్పోర్ట్గా ఉపయోగించాం. ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏది అనేసి అంటే మనకి ఓషన్సే ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా. మళ్ళీ మన చౌకగా జలమార్గం అనేది మనకి ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఉండే రవాణా సౌకర్యం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి సాల్ట్. ఓషన్స్ ప్రొవైడెడ్ అబాండెంట్ ఫుడ్ రిసోర్సెస్ లైక్ ఫిష్ అండ్ సాల్ట్. We also use the sand, gravel for our industries or housing. Humans extract minerals like chlorine, fluorine, iodine from it. Ocean waves are used for generating power. Ocean floors is mined for oils. Oceans also provide with gems and pearls. For centuries we have created our civilizations on its shores and trade across each other traveling over them. Okay, these are the resource of the oceans. Okay na, అర్థమైందమ్మా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీరు చేయవలసింది ఏంటి అని అంటే పేజ్ నంబరు ఇక్కడ మీరు లెసన్ చూసారు కదమ్మా 35 పేజ్ నెంబర్లో మనకు ఒక పిక్ ఇచ్చినాడు చూడండి. ఓషన్ కరెంట్స్ అని వార్ము కోల్డ్ కరెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ వార్ము కోల్డ్ కరెంట్స్ ఏ వైపు నుంచి ఏ వైపుకి వెళ్తున్నారో వాడు సింబాలిక్గా చూపించాడు. అర్థమవుతుందా? మీరు ఆ సైడ్స్ చూపించాలన్నమాట వర్క్షీట్లో. ఓకే, అందులో ఆ పేజ్ నెంబర్ 35లో ఉండే వార్మ్ కరెంట్స్ కోల్డ్ కరెంట్స్ ఎటువైపు నుంచి ఎటువైపు వెళ్తున్నాయి అనేది ఒకటి చూపిస్తారు. నెక్స్ట్ వన్ ఇంకా ఏం చూపిస్తారు అనేసి అంటే మీరు కీవర్డ్స్ రాస్తారమ్మా. స్ట్రీమ్, డ్రిఫ్ట్, ఓషన్ కరెంట్స్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, సాలినిటీ, ఎల్నినో, లానినో, వీటి యొక్క కీవర్డ్స్ అనేవి రాసేసి చూడకుండానమాట రాస్తారు. అంటే అది మీకు వచ్చేయాల. అసలు వాట్ ఈజ్ స్ట్రీమ్, వాట్ ఈజ్ డ్రిఫ్ట్, వాట్ ఈజ్ స్ట్రీమ్? Stream is which flows speedily, that is called stream. Ocean currents are two types. First one is depend upon temperatures and second one depend upon speed. Temperatures depend upon cold currents and warm currents speedily depend upon two types, stream and drift. Okay, ఇది అర్థమవుతుంది. డ్రిఫ్ట్ which flows slowly, that is called డ్రిఫ్ట్. ఓకేనమ్మా, అది మీరు నాకు వర్క్షీట్లో ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంకో విషయం ఏంటి అంటే మీకు వాటర్ సైకిల్ ఉంది. వాటర్ సైకిల్ ఉందా? వాటర్ సైకిల్ 60 స్టేజెస్ ఉన్నాయి కదా. 60 స్టేజెస్ కూడా మీరు రాసేసి చూపించాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది మీకు వర్క్ డన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్.
you